ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਮਰਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੇਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਲ ਲੜਕੇ ज़्यादा कर सकते हैं या लड़के उन्होंने पसंद करते हैं। एक मैं पेंट शॉप की बनाई, एक मैं बनाई सी फोटोग्राफरी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ बड़ा ट्रेंड आ। चलो इन्ना ज़्यादा उन्होंने डिटेल च आपां नहीं करना, बट अज जिहड़ी मैं वीडियो बनाउण जा रहा वो मैं बनाउण जा रहा जी हरप्रीत कौर। ये वाइफ ने सरदार अमर बहादुर सिंह जी दे, जो कि अमृतसर के वासी ने। अमृतसर तो ये विआह के आए ने इत्थे, होम टाउन पिछे इन्हां दा अंबाला दा। जिस घर परिवार च आए ने, सरदारां दा परिवार है, बहुत पुराना अमृतसर दा रहण वाला परिवार है, बहुत सक्सैसफुल परिवार है। तो अज इन शॉर्ट इन्हां दी मैं तुहानूं इंट्रोडक्शन दिना। देखो, ये जरूरी नहीं हुंदा, साडा ते प्रोफैशन है, असी प्लेसमेंट तो हाँ। साडा प्रोफैशन है कि असी लोगों की इंटरव्यू लैने या असी लोगों नाल गलबात करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। उन्होंने थोड़ी हैजिटेशन सी कि मैं मतलब इंटरव्यू विच इन्ना ज़्यादा प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पावांगी। हाँ, मैं बैठदी जरूर आ, पर तुसी इस गल नूं डिफाइन करना। एक गल मैं तुहानूं बड़ा क्लीयरली कर दवां, अज असी जिथे आए हैं, मेरे भैन जी हरप्रीत कौर जी, इन्हां ने MA इंग्लिश की। MA इंग्लिश करन तो बाद B.Ed की। तकरीबन 12 साल इन्हां दी मैरिज नूं हो गए। बट इन्हां दा जो मैं परसनल टॉक की, इंटरव्यू तो पहलां गल्लां बातां कीतियां, इन्हां ने मैनूं एक गल की, मैनूं बड़ी वधिया लगी। ये कहंदे कि जिहड़ी पढ़ाई ते मैं इन्वैसटमेंट की, जो मैं पढ़ाई ते पैसा लाया, अपना टाइम लाया, अपनी बड़ी एफिशिएंसी नाल मैं पढ़ाई की, स्टडी की, अच्छे नंबर हासिल किए, एक ग्रेड आया, मतलब शी वॉज सैटिस्फाइड, उन्हां दा मन बड़ा खुश सी। लेकिन उस पढ़ाई दे करन तो बाद उहदे बदले विच जो जॉब्स या जो मनी उन्हां नूं मिलदी सी उस टाइम ते, वो घर नूं इग्नोर करन दे वर्थ नहीं सी। देखो, एक एडा वड्डा पॉइंट मैनू तो भैन जी की गल बहुत अच्छी लगी कि घर नूं छड्ड के जिहड़े पैसे कमाने आ, घर नूं इग्नोर करके जिहड़ा पैसा कमाना या घरों बाहर जाना, वो इन्ना पैसा नहीं सी, वो इन्ना पैसा वर्थ नहीं सी कि आपां घर नूं अवॉइड कर सकीए। तो मतलब तुहानूं पता ही है अपना कल्चर किदां दा, जे आपां घर नूं अवॉइड करते हैं तो थोड़े घर दे भी हालात खराब हुंदे आ, बच्चों दे हुंदे आ, बच्चों की एजुकेशन परवरिश च फर्क पैंदा। नो डाउट, आप जिन्ना मर्जी इस गल नूं कवर करिए, कुछ गल्लां पैसे नाल ढक्कियां जांदियां, बट फर्क तां पैंदा। तो कहंदे इन्ना वर्थ नहीं सी कि मैं ये सारा घर दा ताम-जाम छड्ड के एक जॉब करदी, 8, 10, 12, 15 हज़ार मैं लैके आउंदी, मैनूं नहीं अच्छा लगा। बट स्टिल उन्हां ने थोड़ा टाइम बतीत होने तो बाद एक छोटा जिहा प्रोफैशन, बहुत ही छोटा जिहा, जिन्हों उन्होंने अपनाया भी इन द सेंस कि जिहड़ी बच्चियां लोड़वंद ने, जिहड़ी बच्चियां नूं रोज़गार की लोड़ है, जिहड़ी बच्चियां नूं थोड़ी जी लोड़ है कि अपने माँ प्यो की कुछ पैसों नाल सपोर्ट कर सकन, इन्हां ने वो चीज़ नूं मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा जिहा प्रोफैशन अपनाया, जिसनों अजकल चलो वड्डे स्टेट्स या वड्डियां सिटीज़ विच बहुत हाईलाइट आ, शायद वो काम लखां च भी होवे, पर एज़ पर अमृतसर वो काम एक नवां भी है तो बड़ा छोटा जिहा, जिन्हों आपां कहने नेल आर्ट। नेल आर्ट सुन के मेरे ज़्यादातर व्यूज़ ये गल दा मतलब गुस्सा ना करन कि नेल आर्ट की वीडियो है या मैं फैशन नूं प्रमोट कर रहा, ऐसा नहीं है। मैं इंपलॉयमेंट नूं कर रहा प्रमोट, इंपलॉयमेंट या एक होर छोटियां बच्चियां वास्ते जिन्हां कोल इन्वैसटमेंट वास्ते पैसे घट ने,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਘੱਟ ਵੱਧ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਲ ਆਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ, 5th ਕਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਬਹੂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨੇਲਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾफ़ी ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬਟ ਔਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਂ B.Ed ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਈਵਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੀ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰਫ। ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੇਲ ਆਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਲ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਰਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਨਸ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਨੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਟ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਨੇਲ ਆਰਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਨੇਲ ਆਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੀਡੀ ਗਰਲਸ हैं, मतलब जो भी गरीब तबके तो ने या जिन्हों ने 5th या 10th तक ही स्टडी की हुई है, मतलब काफ़ी ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਮਤਲਬ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ 3 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਰਟ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ 5th ਤੱਕ 10th ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਇੰਨਾ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਕੇ? ਭਾਜੀ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਔਰ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਆਰਟ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਰਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਲਰਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਨੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਆ। ਨੇਲ ਆਰਟ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਲ ਆਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਈਕ ਨੇਲ ਸੈਲੂਨਸ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੂਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਪਾਰਲਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸੈਲਰੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ 12,000 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਲ ਆਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10th ਹੈ, +2 ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੇਲ ਆਰਟ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 12 ਤੋਂ 15 ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਕੋਰਸ। ਓਕੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਜੈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ। ਜੀ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਲ ਆਰਟ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਈਕ ਆਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾएंगे ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਬਟ ਉਹ ਆਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਟਾਈਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਘੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿੰਦੀ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਈਵਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ। ਯਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗਰਲਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸੈਲੂਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ? ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭਈਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹੀ ਵੇਖੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਲੱਗੇ। ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਅਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀ 65,000 ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਨੇਲ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਨੇਲ ਆਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਬਰੋਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡੂਇੰਗ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 9 ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 9 ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 9 ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। 9 ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਸਵਾਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 65,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ, ਕਲਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫਾਲਤੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਲੈਵਰ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ।
ਜੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਓਗੇ? ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।